गवर्नर खिलाफ मुड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार। पटीशन ते कल हो सकती है सुनवाई। राज्यपाल ने सैशन नूं गैर कानूनी दसदियां बिलां ते साइन करन तों कीती सी ना। बठिंडा पुलिस ने व्यापारी दे कातलां ते रखिया इनाम। जानकारी देने वाले नूं दित्ते जाणगे 2 लाख रुपए। मुलजमां दे पोस्टर भी कीते जारी। इस वेले की बड़ी खबर गवर्नर का रुख बदलिया होया नजर आ रहा है। नरमी नजर आ रही है गवर्नर के रुख के विच। पेंडिंग बिलों को लैके सब तो बड़ी खबर, इस वेले की सब तो बड़ी खबर, गवर्नर का रुख बदलिया होया नजर आ रहा है। बिलों ते मुड़ विचार चर्चा करने के लिए गवर्नर तैयार नजर आ रहे हैं। गवर्नर ने मुख मंत्री मान को चिट्ठी लिखी है। बिलों ते मुड़ विचार चर्चा के लिए गवर्नर तैयार ने। पेंडिंग बिलों ते मुड़ विचार चर्चा कर रहे हैं। गवर्नर ने चिट्ठी लिख के दस्या बिलों ते जल्द देवांगा अपना फैसला। गवर्नर ने कहा पंजाब के लोगों के हितों को वेखदियां विचार करांगा। गवर्नर ने चिट्ठी लिखी है। मान सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है सब दे विचाले। और उस तो बाद गवर्नर की चिट्ठी सामने आती है जी उन्होंने सीएम को लिखी है, जिस कह रहे हैं कि पेंडिंग बिलों को लैके विचार कर रहे हैं। पंजाब के लोगों का हित देखते हुए वो फैसला करेंगे। और ये चिट्ठी जी हैगी है इस पूरे मामले के सीएम को लिखी गई है गवर्नर दे वल्लों। सो किते ना किते नरमी नजर आ रही है इस रुख दे विच। बिलों ते मुड़ विचार चर्चा करने के लिए गवर्नर तैयार। और गवर्नर ने मुख्यमंत्री मान को लिखी है चिट्ठी। पेंडिंग बिलों ते मुड़ विचार चर्चा कर रहे हैं। गवर्नर ने लिखा बिलों ते जल्द अपना फैसला देवांगा। पंजाब के लोगों के हितों को वेखदियां विचार करांगा। मान सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। इस वेले गवर्नर की इस चिट्ठी दे विच उन्होंने बकायदा लिखा है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ पंजाब डिसाइडेड टू एग्जामिन ऑल द बिल्स ऑन मेरिट्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लिखा गया है गवर्नर दे वल्लों एक चिट्ठी दे विच। सीएम को चिट्ठी लिखी है गवर्नर ने नवी चिट्ठी लिख के उस कहा है कि जेडे पेंडिंग बिल ने मैं तुहानू उस ते अपनी राय देवांगा छेती ही आने वाले दिनों के पंजाब के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो इसे खबर से ज्यादा चर्चा करांगे। मेरे सहयोगी विजय पाल बराड़ मेरे नाल इस वेले मौजूद ने न्यूज़ रूम। तो विजय, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। सरकार पटीशन लैके गई सुप्रीम कोर्ट। कल सुनवाई भी हो सकती है। और इस सब दे विचाले एक होर चिट्ठी, पर इस चिट्ठी दे विच नरमी किते ना किते नजर आ रही है। की कुछ कहना चाह रहे हैं गवर्नर? की हुण यह है कि रोक लिया जाए किसी तरीके सुप्रीम कोर्ट के एक्शन नूं, या यह सोचा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत कुछ होने वाला है, उस तो पहला ही एक सेफर साइड जिहड़ा है अपने आप को रखा जाए? विजय बिल्कुल गगन, देखो 2-3 चीज़ां ने ये जी डिवेलपमेंट हुई है बड़ी अहम है। इसनों आपां आम चिट्ठियां की तरह या पिछली वारियां चिट्ठियां की तरह नहीं लै सकते। ये जी चिट्ठी है इस बहुत कुछ है। देखो 2 पार्ट दे विच है चिट्ठी जी की असीं एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहे हाँ, मेरे हत्थ 'च है। टीवी स्क्रीन ते भी आप इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहे हैं। तुसीं हुणे पढ़ के दस रहे सी 2 पैराग्राफ ने। दोनों पैराग्राफ अपने आप दे विच बड़े इंपॉर्टेंट ने। पहली गल तो इसकी सब तो पहला मैं टाइमिंग ते जाऊँगा कि जी टाइमिंग है, कल पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट च जाती है, अपनी अर्जी लाउंदी है। मंडे के लिए अर्जी लिस्ट हो गई है। सोमवार को सुनवाई होनी है पंजाब सरकार की पटीशन ते। जिहड़ी गल मुख मंत्री विधान सभा च कहा सी, जिहड़ा उन्होंने कि असीं हुण सुप्रीम कोर्ट जावांगे, असीं सैशन अगे चलाउणा ही नहीं जदों तक इसका कोई फैसला नहीं हुंदा। और ऐसे विच ऐतवार के दिन चिट्ठी लिखी जाना, पहली गल तो यदी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है गगन। आप समझ सकते हैं इशू की गंभीरता नूं कि जे संडे नूं चिट्ठी लिखी जाती है ऑफिशियल चिट्ठी तो उहदे मायने की हुंदे ने, पहली गल। दूजी गल गगन के जदों जिहड़ी चिट्ठी दे विच लिखिया गया, जे मैं मोटे तौर पर 2 पैराग्राफ ने जिवें आपां जिक्र किया। पहले पैरे दे विच कहा गया कि हालांकि जिस तरीके नाल सैशन की कंटीन्यूशन हुई, यानी सैशन जिहड़ा है लगातारता दे विच चलदा रहा, उसनूं लैके बड़े सारे सवाल ने या बड़े सारे खदशे ने। यह जिक्र गवर्नर पंजाब वालों पहले पैराग्राफ के किया गया।
ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਫਟਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗਗਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਕਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸੀ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਗਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਗਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਖੁਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲੀਨੀਅੰਟ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਔਰ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਟ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਟ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਗਨ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਗਨ, ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਗਨ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਕੰਮਕਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਔਰ ਲਿਸਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੀਐਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੱਲ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਖਿਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ 3 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ, 3 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 25 ਲੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। 2-3 ਐਸਪੈਕਟ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਮੀ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ, ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ
ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਕੇ ਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ 'ਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਵੱਈਆ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨੋ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੁਖ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੱਲ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਾਹੇਗੀ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਵੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਗਗਨ ਜੀ, ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇਖੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਢਿੱਕੇ ਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਲੀਗਲ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਢਿੱਕੇ ਨਾ ਡਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੜਵਾਹਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ 22 ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਗਨ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੜਵਾਹਟ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੜਵਾਹਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਐਲਜੀ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਮਪੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਗਲਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਜੀ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸੀਐਮ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਵੋ, ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ।
ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੱਤਣ ਇੰਨੀ ਨਾ ਵੱਧਦੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਸ, ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਲਖੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਵੱਧਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਵਿਜੇ ਗਗਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਨਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਰੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਬਣਦਾ। ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਬਤ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਬਿੱਲ ਟੋਟਲ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। 5 ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਗਗਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। 3 ਬਿੱਲ ਉਹ ਸੀ। 2 ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਗਗਨ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 27 ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ, 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਸਿਰਫ 5 ਬਿੱਲ ਨੇ, 5 ਬਿੱਲ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਰਡ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗਗਨ, ਰੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਗਗਨ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਝਲਕ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਵਿਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਰਸਸ ਇਲੈਕਟਡ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਲੇਗੀ ਕਿਸ ਦੀ, ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਗਵਰਨਰ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।